सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। तोसो न नाथ अनाथ न मोसर, तोसो न दानी न मोसो भिखारी, मोसो न दीन दयाल न तोसर, मोसो अज्ञान न तोसो बिचारी, मोसो न पतित न पावन तोसर, मोसो बिकारी न तोसो उपकारी। मेरे हैं अवगुण तू गुण सागर, जात रसातल ओट तिहारी, ठीकर फोर दिलीस सिर, प्रभपुर किया पयान, तेग बहादुर सी क्रिया करी न किन्हु आन। तेग बहादुर के चलत भयो जगत को शोक, है सब जग भयो जय जय जय, सुरलोक बेशुमार, अथाह गणत अतुल, ज्यों बुलावो हो त्यों नानक दास बोले। धन धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे हजूर जुड़ बैठे गुरु रूप गुरु खालसा सतसंगियो, इकत्रित होए हाँ धन धन सतगुरु श्री गुरु नानक देव जी की 9वीं जोत श्री गुरु तेग बहादुर साहिब के शहीदी दिहाड़े ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ आओ विचारां आप जी दे सन्मुख भेंट करां। सब तो पहलां गुरुदेव की फतेह गजाइए जी। आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। भाई साहब होर हुणे ही दरसा रहे सन, कुरबानी तिना गुरसिखां पिछल राती उठ बहंदे। कुरबानी तिना गुरसिखां होए एक मन गुरजाप जपंदे, कुरबानी तिना गुरसिखां भाए भगत गुरपुरब करन दे। भाई गुरदास होर लिखदे हन, मैं बलहार जांदा हाँ उन्हां सिखां तो ਜਿਹੜੇ पिछली रात उठ के वाहिगुरु दे सिमरन विच परमात्मा की याद विच जुड़ते हैं। मैं भाई गुरदास होरां कोल चले जावां ते उन्हां नूं पुछ लवां तुसीं कुरबान क्यों जांदे हो, तो मैनू कह देणगे कि ਜਿਹੜੇ सवेरे उठ के वाहिगुरु दे सिमरन विच जुड़ते हैं, पहला कदम वो पुटते हैं तो फिर वाहिगुरु उन्हां दे नाल आप जुड़ जाता है। चरण शरण गुर एक पैंडा जाए चल, सतगुर कोट पैंडा आगे होए लेत हैं। इतिहास वल नज़र मारां ते देखदा हाँ गुरु नानक साहब सज्जन ठग नूं कुछ घंटे ही मिले हैं, भूमीए चोर नूं कुछ घंटे ही मिले हैं। मन लो एक दिन लई मिले होणगे, कौडे राक्षस नूं एक दिन लई ही मिले होणगे, नूर शाह जादूगरनी नूं एक दिन लई ही मिले होणगे। शब्द केवल इक्को सुनाया होना है, केवल एक शब्द एक दिन दी मुलाकात ने राक्षस कौडे नूं संत बना दिता है, ठग नूं सज्जन बना दिता है, चोर नूं सिख बना दिता है। मुआफ करना कितने ही पुरब असी हुण तक दी औद विच मना चुके होवांगे, कितने ही गुरपुरब, कितने ही शहीदी समागम, कितने ही जोड़ मेले असी अपनी अज तक दी उम्र विच मना चुके होवांगे। जे अज तक मैं संत नहीं बनिया तो मैनू वो बाणी सुननी आई ही नहीं।
गुरु नानक जिन सुनिया पेख्या से फिर गर्भास ना परिया रे। ਐਵੇਂ थोड़ी गुरु अर्जन देव जी ने लिख दिता होना। सब ते वड्डा सतगुरु नानक जिन कल राखी। केवल एक शब्द दरवाजे दे बाहर उडीकदा सी सज्जन, अज राती सौ जान हुणे गला वट के माल लुट लेना है। एक शब्द कट कट के अंतर की जानत सतगुरु ने एक शब्द सुनाया है, उजल कहा चिलकना घोटम कालड़ी मस धोतियां झूठ ना उतरै जे सौ धोवां ते सज्जन। सज्जन सही नाल मैं चलदियां नाल चलन, जिथे लेखा मंगी है तिथे खड़े दिसन। केवल एक शब्द सुनाया ते ओ सज्जन जिहड़ा ठग सी हुण संत बन चुकिया। ओ राक्षस जिहड़ा मरदाने नूं खाण लगा सी, ਉਹ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹੋ ਨਿਤਰਿਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦੁੱਖ ਰੋਗ ਸੰਤਾਪ ਉਤਰੇ ਸੁਣੀ। ਜੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੁੱਖ ਰੋਗ ਤੇ ਕਲਾ ਕਲੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਟੇ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਾਣੀ ਸੁਣਨੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬਸ ਇਹੀ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਤਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰ ਵੀ ਜਾਣੂ ਕਰਾ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਬੁਲਾਰਾ ਆਏਗਾ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਬਾਖੂਬ ਜਾਣੂ ਕਰਾ ਦੇਗਾ, ਪਰ ਉਸ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਲੈਣਾ ਕੀ, ਉਸ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਲੈਣਾ ਕੀ ਜੇ ਕੁਝ ਬਦਲਾਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆਣਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ। ਕਿਨਕਾ ਏਕ ਜਿਸ ਜੀ ਬਸਾਵੈ ਤਾਂ ਕਿ ਮਹਿਮਾ ਗਨੀ ਨਾ ਆਵੈ। ਪੜ੍ਹ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਨਿਤਨੇਮ ਦੀ 5 ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਪਾਠ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਾਮੀ ਸੋਦਰ ਵੀ ਸਾਂਭ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸੌਂਦੇ ਸੋਇਲਾ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ 2 ਵਕਤ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਆਰੇ ਥੱਲੇ ਮਤੀ ਦਾਸ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਜਲਾਦ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਜਲਾਲੁਦੀਨ ਮਤੀ ਦਾਸ, ਆਰਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਰੁਕੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਹੁਣੇ ਵੀ ਵਕਤ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਆਰਾ ਤਿੱਖਾ ਕਰ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮਨ ਤਿੱਖਾ ਕਰਦਾ। ਆਰਾ ਤੇ ਮੈਂ ਰੇਤੀ ਨਾਲ ਤਿੱਖਾ ਕਰ ਲਵਾਂਗਾ, ਮਨ ਕਿਸ ਨਾਲ ਤਿੱਖਾ ਕਰੇਗਾ? ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਤਿੱਖਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਆਰਾ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਮੱਥੇ ਤੱਕ ਫਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਮਤੀ ਦਾਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਹੁਣੇ ਵੀ ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਦਾਂਗੇ। ਮਤੀ ਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਆਨੰਦ ਆਇਆ ਨਾ, ਹੁਣ ਤੇ ਆਰਾ ਰੋਕੀ ਕੋਈ ਨਾ। ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਚੱਲਦੇ ਆਰੇ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਹੈ, ਉਬਲਦੀ ਦੇਗ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਹੈ, ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਸਾੜ ਰਹੇ ਨੇ ਆਨੰਦ ਹੈ, ਸੋਫਿਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਦੁਖੀ ਹਾਂ, ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਅਸੀਂ ਦੁਖੀ ਹਾਂ, ਚੰਗੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕਲੇਸ਼ ਹੈ, ਪਰ ਆਰੇ ਥੱਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਨੰਦ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਆਨੰਦ ਭਇਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਯਾਨੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਰੋਜ਼ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਤੇ ਪਾ ਲਿਆ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਉਣ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਦੁਆਰੈ ਹੋਏ ਸੋਝੀ ਪਾਏ ਸੀ, ਏਤ ਦੁਆਰੈ ਧੋਏ ਹੱਛਾ ਹੋਏ ਸੀ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਾਂ ਮੈਂ, ਗੁਰੂ ਦੁਆਰੈ ਹੋਏ। ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਗੁਰੂ ਦੁਆਰੈ ਆਏ ਸੋਝੀ ਪਾਏ ਸੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ। ਲਿਖਿਆ ਗੁਰੂ ਦੁਆਰੈ ਹੋਏ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕੇਵਲ ਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਫਿਲਹਾਲ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਨੰਦ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਭੂਮਿਕਾ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਣ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਇੱਕ ਤੇ ਸਮਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੈ, ਸਮਾਂ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਪੂਰੀ ਉਮਰ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਦੀਵਾਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮਿਲੀ, 6-7 ਦਿਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਗਾਤਾਰ ਮਿਲ ਗਈ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਸੀ। ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਇੱਕ ਦੀਵਾਨ ਮਿਲੇ ਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਾਂਗਾ, ਘੰਟਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲ ਜਾਏ ਬਸ। 7 ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਦੀਵਾਨ ਹੋ ਨਿਬੜਿਆ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲੈਣੀ ਪਈ ਕਿ 7 ਦਿਨ 7 ਜਨਮ ਵੀ ਥੋੜੇ ਹਨ, ਕਲਗੀਧਰ ਦਾ ਇੱਕ ਅੰਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੋਲ ਸਕਦਾ। ਕਥਨਾ ਕਥੀ ਨਾ ਆਵੇ ਤੋਟ, ਕਥ ਕਥ ਕਥੀ ਕੋਟੀ ਕੋਟ ਕੋਟ।
ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਰਵਾਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਥਾਵਾਚਕ ਬੈਠਦਾ ਸੋਚਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅੱਜ ਹੀ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਜਨਮਾਂ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਤੇ ਮਾਫੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਮੰਗ ਲਵਾਂ, ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਕਈ ਤੱਥ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਲਵਾਂ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਕੇਵਲ ਕਿਣਕਾ ਮਾਤਰ ਹੀ ਮੈਂ ਛੂ ਪਾਵਾਂਗਾ। ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਮੈਂ, ਇਹ ਮੈਂ ਹਾਰ ਮੰਨਦਾ, ਮੈਂ ਕਬੂਲ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਅੱਜ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾ ਲਏ, ਮੈਂ ਕਿੱਤੇ ਵਜੋਂ ਅਧਿਆਪਕ ਹਾਂ, ਕੱਲ ਮੈਂ ਕਲਾਸ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ, ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਬੱਚੇ ਕੱਲ ਗੁਰਪੁਰਬ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰੋਗੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਾਂਗੇ, ਲੰਗਰ ਛਕ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀਰਤਨ ਕਥਾ ਦਾ ਪਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਲੰਗਰ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਹੈ, ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ, ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਪੇਟ ਭਰਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ। ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਤੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਪੇਟ ਭਰ ਹੀ ਗਿਆ ਹੋਣਾ। ਲੰਗਰ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਨੇ ਖਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਢਿੱਡ 'ਚ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਪੇਟ ਤੇ ਭਰ ਹੀ ਗਿਆ ਹੋਣਾ। ਪਰ ਮੁਆਫ ਕਰਨਾ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਵਾਂ, ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਲਵੇ ਤੇਰਾ ਤਨ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਵਾਂਗਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬ ਦੀਵਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਵਾਂ, ਲੋਕੀ ਪੁੱਛ ਲੈਣ ਆਤਮਾ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਨਿਕਲਾਂਗਾ ਮੇਰਾ ਤਨ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋਏਗਾ, ਯਕੀਨਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬ ਆ ਰਿਹਾ, ਦੀਵਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੀ ਆਤਮਾ ਅੱਜ ਵੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਨਹੀਂ, ਕੱਲ ਵੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾਣੇ ਕਿਵੇਂ ਨੇ, ਬਸ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਾਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬ ਆ ਕੇ ਲੰਗਰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੋਤਰਿਆਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੀ ਬੱਚਿਓ ਅੱਜ ਤੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਰਾਗੀ, ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਕਥਾਕਾਰ ਢਾਡੀ ਅੱਜ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਏ ਸਨ, ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਖਿਆਨ ਕੀਤਾ, ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰੇ। ਮੈਂ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਿਆ, ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਰੋਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬੱਚੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੀਵਾਨਾਂ 'ਚ। ਬੱਚਿਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਵੀ ਸਿਆਣੇ ਬੜੇ ਸਨ। ਅੱਛਾ ਦਾਦੀ ਕਿਹੜੇ ਕਥਾਵਾਚਕ ਆਏ ਸਨ, ਨਾਮ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਹੜੇ ਕੀਰਤਨੀ ਆਏ ਸਨ, ਨਾਮ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਬੋਲਦੇ ਸਨ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਬੋਲਦੇ ਸਨ। ਦਾਦੀ ਕੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਕੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਬੋਲਦੇ ਸਨ। ਬੱਚੇ ਬੜਾ ਹੀ ਵਧੀਆ ਬੋਲਦੇ ਸਨ। ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਸਨ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬੋਲਦੇ ਸਨ। ਬੋਲਦੇ ਕੀ ਸਨ ਉਹ ਪਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬੋਲਦੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਨ। ਕਥਾਵਾਚਕ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਦਾਦੀ ਨਾਲ ਨਾ ਲੈ ਗਈ। ਕੀਰਤਨ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਕੀ ਗਾਉਂਦੇ ਸਨ ਉਹ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਵਧੀਆ ਬਹੁਤ ਗਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਦਾਦੀ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਸੀ, ਦਾਲ ਸੀ, ਖੀਰ ਸੀ, ਮਠਿਆਈ ਸੀ, ਜਲੇਬੀ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਮੈਨੂ ਪਤਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛੇਗਾ ਤੇਰਾ ਤਨ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਤੋਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਤਨ ਦੀ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇਗੀ, ਯਕੀਨਨ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੀਵਾਨ ਤੋਂ ਨਿਕਲਾਂ, ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਦੁੱਖ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕਲੇਸ਼ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਰੋਗ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੁਣੇ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਣਾ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਚਲ ਦਾਦੀ ਕਥਾ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਕੀਰਤਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਕੀ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹ ਦੱਸ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਬੱਚੇ ਉਹ ਵੀ ਪਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਬੜੀ ਦੂਰ ਰਹੀ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਦਹਲੀਜ਼ ਤੱਕ ਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਵਿਚਾਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਮੁਆਫ ਕਰੀ ਲੰਗਰ ਲੈ ਜਾਾਂਗੇ, ਉਹ ਪੈਕ ਸਾਨੂੰ ਕਰਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਜਾਾਂਗੇ। ਤੇਰੀ ਵਿਚਾਰ ਇੱਕ ਅੰਦਰ ਚਲੀ ਗਈ ਤੇ ਜੀਵਨ ਸੁਧਰ ਜਾਏਗਾ, ਬੜਾ ਔਖੀ ਖੇਡ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਇਹ ਪੁੱਛ ਲਈਏ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਮਨਾਉਂਦੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ।
ਜੇ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਕਿਵੇਂ ਮਨਾਏਗਾ, ਉਹ ਦੱਸੇਗਾ ਇੰਨੇ ਬੰਦੇ ਬੁਲਾਣੇ ਨੇ, ਇਹ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਂ ਵਰਤਾਣਾ ਹੈ, ਕੇਕ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਣਾ ਹੈ, ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਲਿਸਟ ਤਿਆਰ ਰਹੇਗੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਲਵਾਂ ਗੁਰਪੁਰਬ ਕਿਵੇਂ ਮਨਾਣਾ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਲੰਗਰ ਖਾਣਾ, ਬਸ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 5 ਮਿੰਟ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਮ ਅੱਜ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ, ਕੇਵਲ 5 ਮਿੰਟ। ਕੱਲ ਮੈਂ ਕਲਾਸ ਲੈਂਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਕੇਵਲ 5 ਮਿੰਟ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਸਰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ, 5 ਮਿੰਟ ਤੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਡਰਾਓਗੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਹਵਾ ਬਣਾਓਗੇ ਤੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਗੇ। ਸਰ 5 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ 5 ਮਿੰਟ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪੌੜੀ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਕਿਸੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰ ਲਓ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦ ਨਿਤਨੇਮ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰ ਲਓ, ਕੇਵਲ 5 ਮਿੰਟ। ਇਹ 5 ਮਿੰਟ ਅੱਜ ਦੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੇ, ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੇ ਹੋਰ 5 ਮਿੰਟ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਹੋਰ 5 ਮਿੰਟ। ਇੱਕ ਵਕਤ ਐਸਾ ਆ ਜਾਏਗਾ ਜਦੋਂ ਸਾਸ ਸਾਸ ਸਿਮਰੋ ਗੋਬਿੰਦ, ਮਨ ਅੰਤਰ ਕੀ ਉਤਰੈ, ਸਵਾਸ ਸਵਾਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ। 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਿਤਨੇ ਮਿੰਟ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ? ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਗਾ, ਕਿਨਕਾ ਏਕ ਜਿਸ ਜੀ ਬਸਾਵੈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ, ਦਸਵੰਧ ਤੇ ਕੱਢ ਲਈਏ, 2.5 ਘੰਟੇ ਤੇ ਦੇ ਦਈਏ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਹੀ ਪੁੱਛ ਲਿਆ, ਗੁਰੂ ਤੂੰ ਹੀ ਦੱਸ ਦੇ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਠਤ ਬੈਠਤ ਸੋਵਤ ਧਿਆਈਐ, ਮਾਰਗ ਚਲਤ ਹਰੇ ਹਰ ਗਾਈਐ। ਉਠਤ ਬੈਠਤ ਸੋਵਤ ਨਾਮ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਿਮਰੋ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਸੁਖ ਪਾਵਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਵਾਸ ਸਵਾਸ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 24 ਘੰਟੇ ਤੈਨੂੰ ਨਾਮ ਜਪਣਾ। ਤੇ 24 ਘੰਟੇ ਦੀ ਖੇਡ ਤੇ ਬੜੀ ਔਖੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹਰ ਗੁਰਪੁਰਬ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ 5 ਮਿੰਟ ਦੇ ਦਈਏ। ਗੁਰੂ ਅੱਜ ਦੀ ਮੇਰੀ ਔਦ ਦੇ, ਇਹ 5 ਮਿੰਟ ਤੇਰੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਔਦ ਘਟੈ ਦਿਨਸ ਰਹਿਣਾ ਰੇ, ਮਨ ਗੁਰਮਿਲ ਕਾਜ ਸਵਾਰੇ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ। 1621 ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਥਾਨ ਗੁਰੂ ਕੇ ਮਹਿਲ, ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਦੇ ਕੁੱਖੋਂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਪਿਤਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 4 ਭਰਾ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਸੂਰਜਮਲ ਜੀ, ਅਣੀ ਰਾਏ ਜੀ, ਅਟਲ ਰਾਏ ਤੇ ਇੱਕ ਭੈਣ ਬੀਬੀ ਵੀਰੋ ਜੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਬੇਟੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਖਬਰ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਰਹੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ। ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਖਬਰ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਛੋਟੇ ਲਾਲ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੋਂ ਉੱਠ ਖਲੋਂਦੇ ਹਨ, ਦੌੜਨਾ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਮਹਿਲ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ, ਪਹਿਲਪੁਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪ ਚੁੱਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੱਖੋਂ ਤਿਆਗੀਆਂ ਦੇ ਤਿਆਗੀ, ਜੋਗੀਆਂ ਦੇ ਜੋਗੀ, ਤਪੀਆਂ ਦੇ ਤਪੀ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ, ਤਿਆਗਮਲ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਭਾਰੀ ਪੁਰਖ ਹੋਏਗਾ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਸੰਸਾਰ ਨੇ ਤਿਆਗੀ ਤੇ ਬੜੇ ਦੇਖੇ ਸਨ, ਪਰ ਤਿਆਗੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪਹਾੜਾਂ ਦੀ ਕੰਧਰਾਂ ਵਿੱਚ ਛੁਪ ਗਏ ਸਨ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੇ ਸੰਸਾਰ ਨੇ ਸੂਰਮੇ ਬਹਾਦਰ ਤੇ ਉਹ ਦੇਖੇ ਸਨ, ਪਰ ਸੂਰਮੇ ਬਹਾਦਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬਾਂ ਉੱਪਰ ਜ਼ੁਲਮ ਢਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਇਹ ਐਸਾ ਲਾਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਸੂਰਮਿਆਂ ਦਾ ਮਹਾ ਸੂਰਮਾ, ਤਿਆਗੀਆਂ ਦਾ ਮਹਾ ਤਿਆਗੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ, ਤਿਆਗਮਲ ਛੋਟੇ ਹਨ, ਜ਼ਰੀ ਦੀ ਪੋਸ਼ਾਕ ਪਾਈ ਹੈ, ਸੋਨੇ ਦੀ ਪੋਸ਼ਾਕ। ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਬੱਚਾ ਠੰਡ ਨਾਲ ਠਿਠੁਰ ਰਿਹਾ, ਜ਼ਰੀ ਦੀ ਪੋਸ਼ਾਕ ਉਤਾਰ ਕੇ ਪਹਿਨਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਕੋਲ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੱਚਾ ਠਿਠੁਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਰੀ ਦੀ ਪੋਸ਼ਾਕ ਪਹਿਨਾ ਗਿਆ। ਮੁਸਕਰਾ ਪਏ। ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਦੇ ਤਨ ਦਾ ਨੰਗੇਜ਼ ਇਸ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਰੀ ਦੀ ਪੋਸ਼ਾਕ ਹੀ ਕੇਵਲ ਪਹਿਨਾਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵਕਤ ਵੇਖੋਗੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਧਰਮ ਦੀ ਪੀੜਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਦੀ ਪੋਸ਼ਾਕ ਵੀ ਪਹਿਨਾ ਦੇਗਾ। ਤਿਆਗੀਆਂ ਦੇ ਮਹਾ ਤਿਆਗੀ, ਲਾਸਾਨੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਲਾਸਾਨੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ?
ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੀ ਔਦ ਵਿੱਚ ਜਿਤਨੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਨਿੱਜੀ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ, ਨਿੱਜੀ ਕੁਟੁੰਬ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ, ਨਿੱਜੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਹੋਵੇ ਮੇਰਾ ਪੜੋਸੀ ਦੁਖੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਧਨ ਦੌਲਤ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਉਸਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵਾਂ, ਐਸੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ। ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦਾ ਜੰਗ ਲੱਗਦਾ, 13-14 ਸਾਲ ਉਮਰ, ਤੇਗ ਦੇ ਬਾ ਕਮਾਲ ਜ਼ੋਹਰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾਮ ਹੀ ਰੱਖਦੇ ਦਿਨ ਤੇਗ ਦਾ ਧਣੀ, ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ। ਪਰ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੋਤਰੇ ਨੂੰ, ਹਰ ਰਾਏ ਜੀ ਨੂੰ। ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋ ਪੁਰਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਰੀ ਪੁਰਖ ਜਨਮਿਆ, ਗੁਰਗੱਦੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਪੋਤਰੇ ਨੂੰ। ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਵਕਤ ਆਏਗਾ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਉਹ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚੋਲਾ ਹੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਬਚਾ ਪਾਏਗਾ। ਵਕਤ ਆਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ। ਖੈਰ ਬਹੁਤਾ ਲਮਕਾਵਾਂ ਨਾ, ਸਮਾਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ। ਖੈਰ ਸਮਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਦੀ ਹੋ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਇਤਨੀ ਅੱਤ ਚੁੱਕ ਲਈ ਸੀ ਕਿ ਉਸਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਦੋ ਵੱਡੇ ਧਰਮ ਇਸਲਾਮ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਔਰ ਇਸਲਾਮ ਦੋ ਰਹਿ ਗਏ, ਦੋਵਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਬੀੜਾ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਸੀ। 1.25 ਮਣ ਜਨੇਊ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਤੋਲਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਵਕਤ ਦੀ ਮੀਲ ਖਾਂਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਵਕਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦਾ ਸੀ। 1.25 ਮਣ, ਇੱਕ ਮਣ 40 ਕਿਲੋ ਦਾ, 1.25 ਮਣ ਲਗਾਓ 50 ਕਿਲੋ ਜਨੇਊ। 3 ਮੀਲ ਉਸਨੇ 3 ਵਾਰ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ 150 ਕਿਲੋ ਜਨੇਊ ਉਸਨੂੰ ਤੋਲ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਓ ਕਿ ਇਤਨਾ ਹਿੰਦੂ ਅਸੀਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਇਤਨਾ ਹਿੰਦੂ ਅਸੀਂ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇਸਲਾਮ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਖਾਵਾਂਗਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਨੇਊ ਦਾ ਭਾਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੋਏਗਾ, 10-15 ਗ੍ਰਾਮ, 20 ਗ੍ਰਾਮ। ਇੱਕ ਰੂੰ ਦਾ ਧਾਗਾ ਹੀ ਹੈ ਤੇ 50 ਕਿਲੋ ਜਨੇਊ ਤੋਲਣਾ ਮਤਲਬ ਕਿਤਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਹਿੰਦੂ ਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਸਰਮਾਇਆ ਮੇਰਾ ਵਿਅਰਥ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਕਤਲ ਕਰਨਾ, ਰੋਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਚੁੱਕ ਲਵਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਲਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੇ ਸਾਰਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਆਪੇ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਕਿਰਪਾ ਰਾਮ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੀ, ਉਸ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਜੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲੈ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਮਾਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਕਿਰਪਾ ਰਾਮ ਨੇ ਬਾਕੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮੀਟਿੰਗ, ਸੋਚਿਆ ਹੁਣ ਕਰੀਏ ਕਿ ਧਰਮ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਯੋਗੀਆਂ ਨੂੰ, ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀਆਂ ਤੱਕ ਖਤ ਪਹੁੰਚਾਏ, ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਬਚਾਓ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਾ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਖੱਤਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਾਪਸ ਆਏ ਉਸਨੂੰ, ਤੇ ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਅੱਧੇ ਖੱਤ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਔਰ ਅੱਧਿਆਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਇਹ ਆਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣ ਗਏ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਣ ਜਾਓ। ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਸੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਉਹ ਡਰ ਦੇ ਮਾਰੇ ਕੰਧਰਾਂ ਜਾ ਕੇ ਛੁਪ ਗਏ। ਕਿਰਪਾ ਰਾਮ ਪਰੇਸ਼ਾਨ, ਕੋਈ ਹੈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਔਰ ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣੇ ਵੀ ਗੂੰਜਦੀ ਹੋਵੇ? ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਕਸਬੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਚੋਂ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਗੂੰਜਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਗੱਦੀ ਦੇ 9ਵੇਂ ਵਾਰਿਸ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਲੈਂਦਾ, ਚਰਨੀ ਢਹਿ ਪੈਂਦਾ, ਬਚਾ ਲਓ, ਮਾਰੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਵਾਬ, ਕੋਈ ਵੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਖੂਨ ਡੁੱਲਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਮੈਨੂੰ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ, ਸਰ ਐਸਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਰੈਵੋਲਿਊਸ਼ਨ ਲਈ ਖੂਨ ਡੁੱਲਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੱਚੇ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਤੇ ਖੂਨ ਨਹੀਂ ਡੁੱਲਿਆ 1947 ਚ? ਕਹਿੰਦੇ ਸਰ ਡੁੱਲਿਆ ਹੋਣਾ, ਅਸੀਂ ਥੋੜੀ ਦੇਖਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਬਹੁਤੀ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੇਵਲ 3 ਲਾਅ ਪਾਸ ਕਰਾਏ, ਇਹੀ ਰੱਦ ਕਰਾਏ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਖੂਨ ਡੁੱਲ ਗਿਆ? ਸਰ ਉਹ ਦੇਖ ਲਿਆ, 700 ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਖੂਨ ਡੁੱਲਿਆ ਤੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਆਈ। ਖੂਨ ਡੁੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਹਾਬਲੀ ਕੋਈ ਮਹਾਪੁਰਖ, ਕੋਈ ਬੇਅੰਤ ਵੱਡੀ ਆਤਮਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਦਾ ਖੂਨ ਡੁੱਲੇ ਤੇ ਅੱਗ ਬੁਝ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਰਾਮ ਲੱਭੋ ਕੋਈ ਮਹਾਨ ਆਤਮਾ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇ। ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਗਵਾਹ, ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰਨ ਵਾਲਾ ਸ਼ਹੀਦ, ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਲਈ ਖਲੋਵੇ। ਕਿਰਪਾ ਰਾਮ ਲੱਭੋ। ਕਿਰਪਾ ਰਾਮ ਡਰੇ, ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਪੈ ਜਾਏ ਕਿਧਰੇ, ਵੱਡਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਤੇ ਮੈਂ ਆ ਇੱਥੇ। ਡਰੇ ਪਿਆ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਠੇ ਸਨ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ, ਕੇਵਲ ਪੌਣੇ 10 ਸਾਲ, 9 ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੈ।
ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਰੂਹ ਦੇ ਬਲੀਦਾਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰੂਹ ਕਿਹੜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਕੱਲ ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇਬ ਖਰਚ ਮਿਲਦਾ ਜਿਹੜਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਕਿ ਪੜੋਸੀ ਦਾ ਬੱਚਾ ਬੜਾ ਗਰੀਬ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ ਹੈ, ਤੇ ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਜੇਬ ਖਰਚ ਉਸਨੂੰ ਦੇ ਦਿਆ ਕਰ, ਮੇਰੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਪਿਆਰ ਉਸਨੂੰ ਦੇ ਦਿਆ ਕਰ? ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਕਵਾਂਗੇ ਸਰ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਕਵਾਂਗੇ, ਮੇਰੀ ਜੇਬ ਖਰਚ ਹੈ। ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਕੁਝ ਚਲਾਕ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿਆਂਗਾ, ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿਗਨਲ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਖੜੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਭਿਖਾਰੀ ਆਵੇ ਮੰਗ ਲਵੇ ਸਮਾਨ, ਤੇ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਪਾਪਾ ਕਿੰਨਾ ਗਰੀਬ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਲੋੜਵੰਦ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਪੈਦਲ ਤੁਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸੁੱਖ ਤਿਆਗ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਫਲਾਣਾ ਸੁਖੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੱਡੀ ਦੇ ਦੇਂਗਾ? ਚੁੱਪ ਜੇ ਹੋ ਗਏ ਬੱਚੇ। ਸਰ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਦੀ ਗੱਡੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਦਿਆਂਗਾ? ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਪੜੋਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਕੋਈ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇਣ ਦੇ ਵੀ ਹੁਣ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ, ਰੋਟੀ ਦੀ ਵੀ ਮੁਥਾਜੀ ਹੋ ਗਈ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਪਾਪਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੋਠੀ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਉਸਦੇ ਨਾਮ ਕਰਾ ਦਈਏ, ਉਹ ਸੁਖੀ ਰਵੇ, ਅਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰਹਿ ਲਾਂਗੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਸਰ ਸਾਡੇ ਬਾਪ ਦੀ ਕੋਠੀ, ਅਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦਿਆਂਗੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਬਾਪ ਦੀ ਕੋਠੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਬਾਪ ਦੀ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਧੰਨ ਹੈ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਆਪਣਾ ਬਾਪ ਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ, ਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਪਿੱਛੇ ਤੇਰੀ ਰਾਖੀ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਤੇ ਹੋਵੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ 10ਵੀਂ ਜੋਤ ਤੇ ਜਵਾਬ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜਬ ਹਮ ਥੇ 9 ਮਾਸ ਕੇ ਤਬ ਥਾ ਰਾਖਾ ਸੋਏ। ਮੈਂ 9 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸੀ ਨਾ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਮਾਂ ਦੇ ਗਰਭ ਵਿੱਚ, ਉਦੋਂ ਰਾਖੀ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਸੀ? ਮੁਸਕਰਾ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਮਾਤਾ ਕੇ ਉਦਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰਤਪਾਲ ਕਰੇ ਸੋ क्यों मनो विसारिया। पिताजी जब हम थे 9 मास के तब था राखा सोई, अब तो भय हैं 9 बरस के क्यों ना रखवाला होई। 9 महीने ਦਾ ਰਾਖੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ, ਹੁਣ ਤੇ 9 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਗਲਵਕੜੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਕਮਾਲ ਬੱਚੇ ਕਮਾਲ, ਪਿਓ ਨੂੰ ਤੋੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਲਗੀਧਰ ਨੂੰ ਸਾਥੀ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਿਓ ਹੀ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦੇਗਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਖਾ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਬਾਪ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਪ ਬਚ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਥੋੜੀ ਨੇ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਤੂੰ ਜਾਣਦਾ ਪਛਾਣਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਏ? ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਗੁਰਬਾਣੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੂੰ ਸਾਂਝਾ ਸਾਹਿਬ ਬਾਪ ਹਮਾਰਾ, ਨੌ ਨਿਧ ਤੇਰੇ ਅਖੁੱਟ ਭੰਡਾਰਾ, ਸਭੇ ਸਾਂਝੀ ਵਾਲ ਸਦਾਇਨ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਦਿਸੈ, ਹਿੰਦੂ ਤੁਰਕ ਕੋ ਰਾਫ ਜੀ ਇਮਾਮ ਸਾਫੀ, ਮਾਨਸ ਕੀ ਜਾਤ ਸਭੈ ਇੱਕ ਹੈ ਪਹਿਚਾਨ ਵੋ। ਕਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨਹੀਂ ਨੇ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਮੇਰੇ ਹੀ ਭਰਾ ਨੇ? ਤੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਪ ਬਚਦਾ, ਮੇਰਾ ਬਾਪ ਕੁਰਬਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਬਲਹਾਰ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣਾ ਬਾਪ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਦਾ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਬੜੇ ਵਲੀ ਔਲੀਆ ਸਨ। ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਖੂਨ ਡੋਲ ਆਵਾਂਗਾ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਪਿਆਸ ਨਾ ਬੁਝੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ, ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਖਿੜਖਿੜਾ ਕੇ ਹੱਸ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ, ਖੂਨ ਨਾਲ ਪਿਆਸ ਨਾ ਬੁਝੀ, ਮਾਂ ਹੈ, ਮਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਾਂਗਾ, ਇਹ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਵੀ ਪਿਆਸ ਨਾ ਬੁਝੀ, ਫਿਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਮੈਂ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਪਰ ਧੰਨ ਮੈਂ ਕਲਗੀਧਰ ਦਾ ਬਿਰਧ ਦੇਖਿਆ, ਨਹੀਂ ਬੁਝੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਪਿਆਸ। ਹੁਣੇ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕੇਵਲ ਮਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਹੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਵੱਡੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, 4 ਲਾਲ ਵੀ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ, ਮੈਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਔਰ ਮਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਦੇਖਿਆ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਵੀ 2 ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਔਲਾਦਾਂ ਬਚਦੀਆਂ ਹਨ, ਮੇਰੀਆਂ ਔਲਾਦਾਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਹੋ ਜਾਣ। ਪੰਥ ਵਸੇ ਮੈਂ ਉਜੜਾ, ਮਨ ਚਾਓ ਕਨੇਰਾ। 4 ਲਾਲ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ, ਮਾਤਾ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ, ਪਿਤਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਤੋੜ ਛੱਡਿਆ ਸੀ।
खालसा पंथ खेरू खेरू हो गया। सिख एक अपने नाल नहीं रखिया, जुत्ती भी कोई नहीं, लीड़े भी पाटे हैं, दस्तार भी पाटी है। ते जदों जंगलों में हैं माछीवाड़े दे परमात्मा नूं की कहंदे हन? मित्र प्यारे नूं। हाल मुरीदां दा कहना दसो हद हो गई। नौकरी के दौरान मैं देखा है, कभी कोई टीचर लेट हो जाए ना, तो कभी डांट पै जाए किसी वड्डे अफसर तो वो बस रब नूं ही उलांबे दिंदा रहिंदा, मैं पता नहीं किहड़े तेरे मां पट्टे सन, तू मेरे नाल ही ये करना सी। 10 मिनट की देरी तो रब नूं उलांबे मिल जाते हैं। 4 लाल शहीद करके भी रब नूं कह रहे हैं मित्र प्यारे नूं। ये गुरु का बिरद है, मित्र प्यारे नूं। हाल मुरीदां दा कहना तू मेरा मित्र है। तोड़ दिता गुरु तेग बहादुर साहब नूं। औरंगजेब नाल मुलाकात हुई। औरंगजेब कहता है सतगुर जी असी दीन दे झंडे चला देंगे, 2 धर्म ने एक बना देंगे। सतगुर जी वेख लेना असी दीन दे झंडे चला देंगे। गुरां आख्या शाह जी तुसी वेख लेना असी 2 तो 3 बना देंगे। औरंगजेब आख्या सतगुर जी मंदिरां दे असी थाल तुड़ा देंगे। सतगुरु जी ने आख्या अपने तन का एक नवा ही थाल असी बना देंगे। औरंगजेब आख्या सतगुरु जी असी दिनां विच जंजू लुहा के रख देंगे। गुरु आख्या मैं अपनिया आंदरां का एक नवा ही जंजू असी पा देंगे। औरंगजेब आख्या सतगुरु जी तुसी वेख लेना काम करके असी विखा देंगे। गुरु आख्या शाह जी तुसी वेख लेना अपना सिर दे के तुहाडे काम विच रोड़ा असी अटका देंगे। ठीकर फोड़ दलीस सिर प्रभुर किया प्यान, तेग बहादुर सी क्रिया। तेग बहादुर सी क्रिया इसका मतलब है तेग बहादुर जैसी क्रिया, तेग बहादुर वर्गा कम, तेग बहादुर सी क्रिया करी ना किन्हू आन। जिस तरह की शहादत तेग बहादुर दे गया, अज तक इस तरह की शहादत ना कदी होई सी, ना होई है, शायद ना ही कदी होवेगी। औरंगजेब ने 3 लोगों के हवाले सतगुरु जी ने कर दिता। काजी अब्दुल वहाब, कोतवाल अब्दुल्ला ते जलाद जलालुद्दीन। तीनों गुरु साहब को आए। समा सीमित है। तीनों गुरु साहब को आउंदे हन। दिल्ली चांदनी चौक विखे कहते हैं सतगुरु जी तुहानू शायद याद नहीं, काजी अब्दुल वहाब कह रहा है तुहानू शायद याद नहीं, मैं खानदानी काजी हाँ। अब्दुल्ला कहता तुहानू शायद याद नहीं, मैं खानदानी कोतवाल हैं। जलाद भी कहता जलालुद्दीन तुहानू शायद पता नहीं, मैं खानदानी जलाद, काम ही ये है, पेशा ही ये है, असी तुहानू मारदे जरा भी नहीं डरांगे। हुणे भी मन जाओ। खिड़खिड़ा के सतगुरु जी हस पैंदे हैं। कमाल कमाल, हे सतगुरु तेरा कमाल। अब्दुल वहाब कहता है खानदानी काजी है, अब्दुल्ला कहता है खानदानी कोतवाल है, जलालुद्दीन कहता है खानदानी जलाद है। तुसी तीनों किवें भुल गए मैं भी तो खानदानी शहीद हाँ। तुसी बड़े लोकी मारे होणगे, किवें भुल गए मेरा भी तो दादा तत्ती तवी ते बैठा सी। जे ओ उस वक्त नहीं डरिया तो तुसी किवें उम्मीद करते हो मैं डर जावांगा। सतगुरु के सन्मुख 3 सिख बेरहमी नाल मार दिते गए। इतिहास बड़ा लंबा चौड़ा, सारे वाकिफ ने। भाई मती दास नूं आरे नाल फाड़ दिता गया, भाई सती दास नूं रूम विच साड़ दिता गया, दयाल दास नूं देग विच उबाल दिता गया। तिन्नां तो आखिरी ख्वाहिश पुछी गई। तिन्नां दी ख्वाहिश की सी? मरदे होए साडा मूँह गुरु वल होवे, बस ये ख्वाहिश है। जितनी सौखी तरह मैं ये गल कह रहा, इतनी सौखी ये खेड नहीं जे। क्यों? मरदे दम तक वो गुरु नूं पिठ नहीं कर सकते। मैं देखा 3 मील ब्यास ते पानी लैन जाते सन गुरु अमरदास गुरु अंगद देव जी लई। 3 मील ब्यास तो पैदल वापस आते सन 6 मील पुट्ठे पैर चलते होंदे सन ताकि गुरु अंगद देव नूं पिठ ना हो जाए। मरदे दम तक पुट्ठे पैर चलते रहे, मेरे गुरु नूं पिठ ना हो जाए। 6 मील तो गुरु नूं पिठ ना कर सके, मुआफ करना 6 मीटर की मर्यादा विच असीं गुरु नूं पिठ करी बैठे हैं। किवें पिठ कीती है?
ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਰਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਿਓ? ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਆਨੰਦਿਤ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸੁਖੀ ਹਾਂ। ਇਹ 3 ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਤੋਂ 3 ਸੱਸੇ ਲੈ ਜਾਈਏ। ਸ਼ਹੀਦ ਵੀ ਸੱਸੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ, 3 ਸੱਸੇ ਅੱਜ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ। ਗੁਰਪੁਰਬ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਮਨਾ ਲਏ, ਜਿੱਧਰੋਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉੱਧਰ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਾਂ। ਗੁਰਪੁਰਬ ਬੜੇ ਮਨਾ ਲਏ, ਪਰ ਮਨਾਏ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਦਾਦੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਦਾਦੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਕੀ ਸਨ, ਉਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। 3 ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਤੋਂ 3 ਸੱਸੇ ਲੈ ਜਾਈਏ, ਗੁਰਪੁਰਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨਾ ਲਈਏ। ਪਹਿਲਾ ਸੱਸਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਤੀ ਦਾਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸੁਖੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਨੰਦਿਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾ ਸੱਸਾ ਸੁਖੀ, ਉਹ ਆਨੰਦਿਤ ਨੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦੂਸਰਾ ਸੱਸਾ ਸਿੱਖ ਨੇ। ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਣ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਤੀਸਰਾ ਸੱਸਾ ਸਨਮੁਖ ਹੈ। 3 ਚੀਜ਼ਾਂ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਾਂ, ਉਹ 3 ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ 3 ਸੱਸੇ ਦਿੱਤੇ। ਪਹਿਲਾ ਕਿ ਉਹ ਸੁਖੀ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦੂਸਰਾ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਸਨਮੁਖ ਹੈ। ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਖੋਲ ਦੇਵਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਨਮੁਖ ਹਾਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੁਖੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਤੇ ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜੇ ਸੁਖੀ ਨਹੀਂ। ਆਓ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਈਏ, ਸਿੱਖ ਕੌਣ ਹੈ? ਸੋ ਸਿੱਖ ਸਖਾ ਬੰਧਪ ਹੈ ਭਾਈ, ਜੇ ਗੁਰ ਕੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਗੁਰ ਕੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਭਾਣਾ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਨੇ, ਤਨ ਮਨ ਕਾਟ ਕਾਟ ਸਭ ਅਰਪੀ, ਵਿੱਚ ਅਗਨੀ ਆਪ ਜਲਾਈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਨ ਵੀ ਲਿਆ। ਤੇ ਸਨਮੁਖ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਮੰਨ ਵੀ ਲਿਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ। ਦੁਕਾਨ ਦੀ ਹੱਟੀ ਤੇ ਮੈਂ ਬੈਠਿਆ, ਗ੍ਰਾਹਕ ਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਟਾਂਕਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੱਗ ਹੀ ਜਾਏ, ਤੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੀ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਕਾ ਬੁਰਾ ਨਾ ਰਾਖੋ ਚੀਤ, ਤੁਮਕੋ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਮੀਤ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੀ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮਨ ਕਾ ਸੂਤਕ ਲੋਭ ਹੈ, ਜੇਵਾ ਸੂਤਕ ਕੂੜ। ਪੜ੍ਹੀ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਲਾਲਚ ਸੂਤਕ ਲੱਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਚਿਤਵਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਨਾਲ ਉਸਨੂੰ ਟਾਂਕਾ ਵੀ ਲਗਾਈ ਜਾਵਾਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਆਨੰਦਿਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵਾਂਗਾ? ਮੈਂ ਸੁਖੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵਾਂਗਾ? ਫਿਰ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਵੀ ਲਵਾਂ, ਮੈਂ ਸੜਕ ਤੇ ਤੁਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵਾਂ, ਪਰਾਈ ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਨਾਲ ਸੁਖਮਨੀ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰਤਨੀ ਰੂਪ ਨਾ ਪੇਖੈ ਨੇਤਰ, ਸਾਧ ਕੀ ਟਹਿਲ ਸੰਤ ਸੰਗ ਹੇਤ। ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੀ ਵੀ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਨਾਲ ਔਰਤ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਰੱਖੀ ਹੋਵੇ, ਕੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਵਾਂ? ਏਕਾ ਨਾਰੀ ਜਤੀ ਹੋਏ, ਪਰ ਇਸਤਰੀ ਧੀ ਭੈਣ ਵਖਾਣਾ। ਇਹ ਪੜ੍ਹੀ ਵੀ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਨਾਲ ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਰੱਖੀ ਜਾਵਾਂ, ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਨਮੁਖ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਸੁਖੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਡਾਕਾ ਮਾਰਨ ਜਾਵਾਂ, ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਜਾਵਾਂ, ਤੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੀ ਵੀ ਜਾਵਾਂ, ਚੋਰ ਕੀ ਹਾਮਾ ਭਰੈ ਨਾ ਕੋਏ, ਚੋਰ ਕੀਆ ਚੰਗਾ ਕਿਉਂ ਹੋਏ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਸਨਮੁਖ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਸੁਖੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਹੁਣ ਹਿੰਮਤ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੀ ਵੀ ਜਾਵਾਂ, ਹੋਏ ਇਕੱਤਰ ਮਿਲੋ ਮੇਰੇ ਭਾਈ, ਦੁਵਿਧਾ ਦੂਰ ਕਰੋ ਲਿਵ ਲਾਏ, ਹਰ ਨਾਮੈ ਕੇ ਹੋਵੋ ਜੋੜੀ, ਗੁਰਮੁਖ ਬੈਸੋ ਸਫਾ ਵਿਛਾਏ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸਨੇ ਬੋਲਣੀ ਬੋਲਣੀ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਬੈਸੋ, ਗੁਰਮੁਖ ਬੈਸੋ ਕੁਰਸੀ ਵਿਛਾਏ, ਗੁਰਮੁਖ ਬੈਸੋ ਸੇਟੀ ਵਿਛਾਏ, ਗੁਰਮੁਖ ਬੈਸੋ ਸੋਫਾ ਵਿਛਾਏ। ਲਿਖਿਆ ਕਿਧਰੇ? ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਮੈਂ ਕਥਾ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲਿਆ, ਕੁਰਸੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਬਾਹਰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ 3-4 ਨੇ ਪਕੜ ਲਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਗੋਡੇ ਮਰਨਗੇ, ਖਰਾਬ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗੇ। ਹੱਥ ਬੰਨ ਲਏ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੇ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਕਿਵੇਂ ਆਏਗੀ, ਆਏਗੀ ਵੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਸਵਾਸ ਦਾ ਕੀ ਭਰੋਸਾ, ਆਦਮੀ ਹਾਂ ਹਮ ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਮੋਹਲਤ ਮੌਤ ਨਾ ਜਾਣਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਕਿਵੇਂ ਆਏਗੀ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਆਏ ਤੂੰ ਸਿੱਖੀ ਕੇਸਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਨਾਲ ਨਿਭਾ ਲਈ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਹਰ ਕਾਂਡਿਆ ਹਰ ਪੈਜ ਰਖਾਏ। ਲੋਕੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਭਗਤ ਹਾਂ, ਤੇ ਜੇ ਤੇਰਾ ਭਗਤ ਹੀ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਧਰਮ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉੱਠ ਜਾਣਾ। 10 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇਖ ਲਈਏ, 239 ਸਾਲ ਦਾ ਸਫ਼ਰ, 1469 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1708 ਤੱਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਦੇਖ ਲਈਏ।
कदी असी सुनिया कि कोई कुर्सी ते बैठा होवे। जिस दिन आदि ग्रंथ का प्रकाश है, गुरु अर्जन देव थल्ले खुड विछा के बैठ रहे हैं। अज तक कोठा साहिब विच संघासन का जिहड़ा पलंग है उसके थल्ले चादर विछ रही है। फिर वो लोग मैनू कहते हैं कि बजुर्ग नहीं सन ना इस करके। फिर मैं पूछ लैंदा हुंदा कि कितनी उम्र है, तो मैंने कहते 90 साल, मतलब वध तो वध भी मैं 90 साल सुनी है कि असी बैठे हैं कि सानू अथॉरिटी है कि असी बैठ सकते हैं, 90 साल के हो गए हैं। मैं क्या 125 साल के होकर भी नहीं बैठ सकते। इतिहास ने देखा 125 साल के किहड़े बजुर्ग देखे न सी? बाबा बुढ़ा जी कदी सुनिया सोफा लगा के बैठे हो, सेटी लगा के बैठे हो। 100 साल तो 2 साल घट 98 साल उम्र भी तो ग्रंथी बने नो। फिर एक होर बहाना, चलो उम्र भी इसने रद्द कर दी कि उम्र दे भी नहीं बैठ सकते। एक होर बहाना, बीमारी नहीं सी उदों जी। असी गुरु तेग बहादुर साहब का पुरब मना रहे हैं, सलोक महला 9वां तो ही देख लीजिए। सिर कंप्यो पग डगमगे नैन जोत ते हीन, कहो नानक हर भजमना तऊ ना हर रसलीन। कहो नानक ए बिद पई तऊ ना हर रसलीन। बीमारी है सी, कितनी बीमारी सी, सिर कंब रहा सी, पैर ठठरा रहे सी, बड़ी बीमारी सी। बुढ़ा होआ शेख फरीद कंबन लगी दे, जे 100 वरियां जीवना भीतन होसी खे। भगत जी भी कह रहे हैं बीमारी है सी। भगत भीखन जी ने पुछ लवा, वो भी कह नैनो नीर बहै तन खीना, भये केस दुधवानी, रूधा कंठ शब्द नहीं उचरै। अब क्या करें प्राणी, बीमारी है सी। डॉक्टर जसवंत सिंह नेकी दी एक मैं किताब पढ़ी, उसका सिरलेख सी। किताब है असल विद्या, उस विच एक कहानी है मनुख दी बर्दाश्त। उस कहानी भी दसदे हन, एक बजुर्ग गुरुद्वारे दे रोज़ बाहर बैठते सन, क्योंकि वो कुर्सी ते ही बैठ सकते सन, थल्ले नहीं सन बैठ सकते। तो रोज़ गुरुद्वारे दे बाहर बैठते सन, पर बाहर ट्रैफिक का बड़ा शोर होने करके वो आस्ते आस्ते गुरुद्वारे की मर्यादा के कोल आके खड़े होना शुरू हो गए, क्योंकि उन्होंने ज़मीर नहीं मनिया कुर्सी अंदर लैके जावा। आस्ते आस्ते अंदर आना शुरू हो गए, टेक लैके बैठना शुरू हो गए। एक दिन बैठ ही गए। डॉक्टर साहब ने जाके पूछ लिया कि बजुर्गो तुहाडे ते गोडे बिल्कुल रह गए सन, तुसी थल्ले किवें बैठ गए हो? वो कहंदे अज मैनू एक गल समझ आई है। कहते जदों मैं बाहर बैठदा सी, ट्रैफिक का इतना आवाज़ हुंदी सी कि मैं कीर्तन का रस नहीं सी लिया पांदा। तो मैं थोड़ी थोड़ी देर दहलीज के कोल आया, पिलर के कोल बैठा, फिर बैठना ही शुरू कर दिता। अज मैनू एक गल समझ आई है कि परमात्मा ने ऐसा कोई दुख नहीं बनाया जिहड़ा मनुख की बर्दाश्त तो उच्चा होवे। जे थल्ले बैठना औखा है, कितना औखा होवेगा कि तवे ते बैठना सौखा है, कि आरे थल्ले बैठना सौखा है, रूम विच जल जाना सौखा है, या देग विच उबल जाना सौखा है। एक मेरी सनिमर बेनती, फिर असी कहिए दुख है क्योंकि असी गुरु दे सन्मुख नहीं हाँ। सन्मुख नहीं हाँ तो सुख किमें होएगा? शांत पाई गुर सतगुर पूरे, सुख उपजै बाजे अनहद तूरे। सुख किमें आएगा? कर शांत सुख मन आए वसिया, जिन इच्छा सब पुजाइयाँ। सुख किमें आएगा? आनंद सुनो वड भागी हो, सगल मनोरथ पूरे। पार ब्रह्म प्रभ पाया उतरे सगल। समाप्ति करिए, गल जिथों शुरू की सी उत्थे ही लैके आवां। दादी आई सी गुरुद्वारे, बच्चों नूं कह रही सी लंगर लियाइयां। कथावाचक बहुत सोहना बोलते सन, बहुत प्यारा बोलते सन। दादी की बोलते सन? बच्चे बहुत अच्छा बोलते सन। की बोलते सन? बड़ा अच्छा बोलते सन। बोलते की सन वो कोई पता नहीं की बोलते सन। ते जे गुरु दी विचार घर तक ना गई, फिर सुख गुरुद्वारे तो घर तक नहीं जाएगा। लंगर हॉल तो निकला, कोई नहीं पूछेगा तन त्रिपत हो गया कि नहीं, हो गया होवेगा। गुरुद्वारे तो निकला, कोई पूछ लवे आत्मा त्रिपत हो गई है कि नहीं, दुख कटिया गया कि नहीं, कलेश हट गया कि नहीं, रोग मिट गया कि नहीं। जे मैं कह दिता नहीं तो मैनू गुरुद्वारे जाना आया ही नहीं। आज असी कोशिश करके जाइए,
ਵਿਚਾਰਾਂ ਸਮਾਪਤ ਕਰਾਂ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਮੈਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਾ ਰੱਖ ਸਕਿਆ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਵੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ, ਇੱਕ ਅੰਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੋਲ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਜੋ ਮੈਂ ਟੀਚਰ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਵਜੋਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਜਾਵਾਂ। ਜੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ 5-6 ਮਿੰਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾ ਦੇਵਾਂ। ਇਹਨਾਂ 5-6 ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਾਂ, ਨਿਤਨੇਮ ਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹ ਲਵਾਂ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ 5 ਪੌੜੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਲਵਾਂ, ਜਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਕੁਛ ਵੀ ਅਭਿਆਸ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਕੇਵਲ 5-6 ਮਿੰਟ। ਬੱਚੇ ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਵਾਰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਸਰ 6 ਮਿੰਟ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਕਿਉਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, 10 ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, 15 ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਬੀਰ ਏਕ ਘੜੀ ਆਧੀ ਘੜੀ ਆਧੀ ਹੂੰ ਤੇ ਆਦ ਭਗਤਨ ਸੇਤੀ ਗੋਸ਼ਟੇ ਜੋ ਕੀਨੇ ਸੋ ਲਾਭ। ਇੱਕ ਘੜੀ 24 ਮਿੰਟ ਦੀ, ਅੱਧੀ ਘੜੀ 12 ਮਿੰਟ ਦੀ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਧੀ 6 ਮਿੰਟ। ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ 6 ਮਿੰਟ ਟਿਕ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਈਏ, ਲੇਖੇ ਲਗਾ ਲਈਏ। ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਇਤਨੀ ਹੀ ਸੇਵਾ ਸਾਡੇ ਹੱਥੋਂ ਕੀਤੀ, ਇਤਨੀ ਹੀ ਸੇਵਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਕਬੂਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। 2-3 ਮਿੰਟ ਸਿਮਰਨ ਕਰੀਏ, ਫਿਰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸਮਾਪਤ ਕਰੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 गुर को बल बल जाइए से गुर को बल बल जाइए गुर को गुर को बल बल जाइए से गुर को बल बल जाइए गुर को आप मुकत मोह तारे आप मुकत मोह तारे आप मुकत मोह तारे आप मुकत मोह तारे वाहिगुरु 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 कोशिश करिए घट तो घट 6 मिनट टिक के बैठ के वाहिगुरु सिमरन नाल जुड़िए ਤਾਂ ਇਹ ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਪਰ ਲੋਕ ਸੁਹੇਲੇ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਮੰਜ਼ਿਲ ਕਦੀ ਨਾ ਭੁੱਲੀਏ, 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 24 ਘੰਟੇ ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। 5 ਮਿੰਟ ਅੱਜ ਕੱਢ ਲਈਏ, ਅਗਲੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਵਿੱਚ 5 ਮਿੰਟ ਹੋਰ ਕੱਢ ਲਵਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਧਰਮ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। ਟੀਚਰਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਬੇਟਾ ਤੂੰ ਬੜਾ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਧਰਮ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਲੈਂਦਾ, 63 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ 60 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਵੋਗੇ। 63 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। 63 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਉਮਰ ਛੋਟੀ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਣ ਲਈ, ਨਾਮ ਹੀ ਸਿੱਖ ਪੈ ਗਿਆ। ਮਰਦੇ ਦਮ ਤੱਕ ਸਿੱਖਦੇ ਜਾਈਏ। ਵਿਚਾਰਾਂ ਆਪ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਰੱਖਦੇ ਦਾਸ ਪਾਸੋਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਗੁਰਸੰਗਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬਖਸ਼ਣਯੋਗ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਭੁੱਲਾਂ ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਰਹਿਣ ਦੇਣੀਆਂ। ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ, ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦਹਿਲੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲੈ ਜਾਣਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਣੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਲੈ ਆਉਣਾ। ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰ।
ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ, ਆਪ ਸੰਗਤ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਸ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕੋਟ-ਕੋਟ ਪ੍ਰਣਾਮ, ਬੇਹੱਦ ਧੰਨਵਾਦ, ਦਿਲ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈਆਂ 'ਚੋਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਤਨੀ ਸੇਵਾ ਆਪ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਆਓ ਫਤਿਹ ਗਜਾਈਏ ਜੀ, ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਨਾਨਕ